وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والثف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا نبي التوبة. السلام عليك يا أول شافع. السلام عليك يا مشفع. السلام عليك يا مصطفى. السلام عليك يا مرتضى. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك
وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسلمين muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk dapat sama-sama pada petang ini untuk mengikuti pengajian kitab Fiqhul Ibadah. Ya, kitab Fiqhul Ibadah ni adalah merupakan kitab yang telah kita order dan telah pun kita berikan kepada sekalian mereka yang dah order. Mereka yang belum order boleh order daripada FB kita insya-Allah, ya. FB TM for Travel, insya-Allah kita akan sampaikan hajatnya insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi hari ini merupakan hari yang pertama dalam kita membaca kitab Fiqhul Ibadah. Fiqh ibadah ini merangkumi dalam semua pelajaran sangkut paut bab syariat, terutama sekali bab ibadat. Jadi syariat kita terbagi pada 4 bahagian, iaitu bab ibadat, bab munakahat, munakah tu nikah kahwin, cerai berai, segala-galanya. Bab jenayat, jenayat itu iaitu jenayah, ya, orang membunuh, orang mencuri dan sebagainya. Dan juga bab iaitu hukumah, iaitu pengadilan, bagaimana seorang yang menjadi hakim, bagaimana ketua negara dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya membahaskan tentang bab ibadat saja. Ibadat itu termasuklah rukun Islam yang 5 perkara, daripada syahadah, dan keduanya bab salat, kemudian bab puasa, kemudian bab zakat dan juga bab haji. Ya, itulah dia 5 rukun Islam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kepada mereka yang telah pun order dan telah mendapatkan buku ini, saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan mereka yang belum dapat kerana belum order, mereka bolehlah mengisikan borang dalam FB saya, dan untuk mereka buat order, insya-Allah kami akan usahakan seberapa cepat untuk mendapatkannya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi kepada mereka yang sudah pun ada buku kitab di tangannya, marilah sama-sama kita memulakan bacaan kitab ini dengan kita bermohon pada Allah dan kita membacakan Fatihah. Pertama sekali kita bacakan Fatihah. Semoga Allah berkatkan sekalian alim-alim ulama kita yang terdahulu yang telah bersusah payah untuk menyampaikan ilmu yang mereka warisi daripada sekalian ulama yang terdahulu sehinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah sampai kepada kita. Jadi dengan itu kita hadirkan suratul Fatihah
kepada Nabi kita Rasulullah SAW, kepada para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, kepada para ahli bait keluarga Nabi SAW, kepada sekalian para tabi'in dan tabi'in, dan kepada sekalian para masyayikh, para guru-guru kita yang terdahulu, yang terlebih utama, iaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai pengasas mazhab Syafi'i, dan demikian juga kepada sekalian para ulama-ulama yang berikutnya yang telah menyampaikan ilmu agama dengan penuh amanah, dengan gigih, dengan sabar. Dan demikian juga khususnya kepada Al-Imam itu guru kita yang menghimpunkan kitab ini, iaitulah Habib Muhammad. Di depan kita sekalian ditulis nama dia, ya. Depan tu Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alwi Al-Husaini, yang di mana beliau mengambil dia daripada gurunya yang dikenali Al-Arif Billah Al-Allama Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit Ba'alwi, dan juga daripada alim-alim ulama, guru-guru mereka semua. Semoga Allah SWT meluaskan kubur-kubur mereka dan meninggikan darjah mereka dan merahmati roh mereka, dan semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur mereka yang masih hidup, iaitu pengarang kitab kita dan gurunya, iaitu Sayyid Muhammad Amin, dan juga gurunya Habib Zain bin Ibrahim. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, diberikan keselamatan, dan disempurnakan iman dan taqwa mereka dan darjat mereka. Dan semoga Allah Ta'ala berkatkan ilmu ini, ilmu pelajaran agama yang dikehendaki oleh Allah, semoga dapat kita manfaatnya dengan niat-niat tersebut. Semoga dijadikan pengajian kita ikhlas mencari keridhaan Allah Ta'ala, bukan kerana riak, bukan kerana ujub atau sum'ah. Dan semoga Allah Ta'ala memilih kita semua dan semua umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW sebagai kekasih-kekasihnya, mendapat barakah syafaat Nabi SAW di yaumul qiyamah, dan selamat daripada azab-azab Allah dunia sampai akhirat. Dengan niatnya tersebut, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca doa pula. Doa yang telah dituliskan oleh Tuan Pengarang kita di muka surat yang kelima. Jadi tuan-tuan punya ada buku juz nombor 1, ya, juzul awal. Di depan dia tulis nombor 1, juz awal ni, ya. Ni nombor 1. Dan di muka surat yang kelima, muka surat kelima itu dia menyebutkan doa ketika akan memulai majlis dan mempelajari kitab, ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar radhiyallahu an, seorang ulama dan wali Allah di Tarim, ya, iaitu di Hadramaut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nuqaddimu ilayka baina yadayna kullu nafsin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wal ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmika aw qad kan wa qad nuqaddimu ilayka baina yadayna dhalika kulli. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amallahi wa ifdali. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه وسبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما تعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشرنا علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لسان ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita istiqamah dalam mengikuti pengajian kita fikih ini, dan dengan itu mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keselamatan dan kejayaan dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebagai permulaan kita untuk membaca kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada doa yang telah kita baca tadi, maka kita marilah sama-sama kita mengenal sedikit daripada imam kita yang telah mengasaskan mazhab Al-Imam Syafi'i, iaitulah Al-Imam Syafi'i itu sendiri. Jadi siapakah dia? Secara ringkas kita mengenalnya, walaupun kitab kita ni ada menyebutkan, kitab kita ni menyebutkan dengan sempurna, tapi belum 100% sempurna, tapi kita juga ambil keringkasan daripada kitab kita ini. Marilah kita buka di muka surat yang ke-23. Muka surat yang ke-23 di mana tuan pengarang kita iaitu Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Omar bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Ba'alwi. Beliau ini keturunannya daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ni seorang ahli bait keluarga Nabi SAW dan juga seorang ulama besar di Tarim, iaitu di Hadramaut, dan juga seorang wali Allah yang masyhur ya. Jadi beliau ni Said Muhammad Amin ni adalah keturunan ulama-ulama dan para wali. Alhamdulillah. Dan beliau ni juga orangnya masih lagi hidup dan masih lagi berada di kota Madinah Munawwarah. Alhamdulillah, saya sempat juga bertemu dengan beliau dan juga bertemu dengan guru beliau iaitu Habib Zain bin Semit. Habib Zain bin Semit ini dia digelarkan Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i yang kecil, kerana kehebatan ilmu yang begitu luas dan mendalam dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain, sehingga beliau mendapatkan gelaran itu Syafi'i Saghir. Alhamdulillah. Dan beliau juga masih hidup lagi, alhamdulillah, tapi umurnya sudah lanjut, sudah beruzur, tetapi masih lagi hidup dan masih lagi boleh bertemu orang. Alhamdulillah. Sempat juga saya berguru dengan beliau dan juga berguru dengan tuan pengarang kitab ini Muhammad Amin di kota Madinah Munawwarah. Walaupun tak banyak tapi sedikit dapat sama-sama mereka. Dan kita syukur pada Allah, mereka semua ulama-ulama yang solehin yang menyampaikan ilmu dengan amanah.
Jadi dengan itu mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada ulama-ulama kita yang hidup maupun yang sudah meninggal. Semoga Allah merahmati mereka dan kita semua. Amin. Dan sebagaimana saya telah sebutkan tadi, iaitu pengasas mazhab Syafi'i inilah Imam Syafi'i sendiri. Jadi kita mengenali sedikit ringkasan riwayat singkat hidup Al-Mujtahid Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai pendiri mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam perkara nombor 1, tahun dan tempat lahir Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nama dan imam, dan berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus, beliau mengatakan bahawa nama dari Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Nama dia Muhammad, bapa dia nama Idris, ya. Jadi Muhammad bin Idris. Dan gelar beliau adalah Abu Abdullah, bapa Abdullah. Orang-orang Arab ni memang macam itulah, dia punya penghormatan kepada seseorang, maka diberikan nama mereka tu dengan gelaran daripada nama anaknya. Jadi kalau anaknya nama Abdullah, dia panggil Abu Abdullah. Jadi begitulah Imam Syafi'i digelarkan Abu Abdullah. Tetapi di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala belum lagi mempunyai anak yang bernama Abdullah, tapi diberikan gelaran Abu Abdullah, bapa Abdullah. Itu sebagai penghormatan kepada Imam Syafi'i kerana kemuliaan darjatnya dan kealimannya. Subhanallah. Faedah, ada suku Arab jika menuliskan nama mereka mendahulukan gelar terlebih dahulu daripada nama, sebagaimana Imam Syafi'i mendapat julukan Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Jadi orang Arab ni biasanya macam tu. Dia kalau nak panggil orang yang dia hormat, dia tak panggil nama Ahmad, dia tak panggil Muhammad, dia panggil nama pada gelaran dia dulu. Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, wahai Abu Fawaz, umpamanya. Jadi macam tu dia panggil gelarannya, kemudian baru diikuti dengan namanya. Ya Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Jadi nama Imam Syafi'i Muhammad, bapa dia Idris. Habis mana dapat datang nama Syafi'i? Nah, Syafi'i itu sebagaimana di sini sebutkan, iaitu dia adalah nenek dia, yang di mana di nama neneknya itu bukan nenek yang ketiga, tapi nenek yang ke atas sikit lagi, iaitu namanya Syafi'i. Jadi orang-orang Arab ni lebih senang memanggil nama keturunan. Ya Asy-Syafi'i, iaitu keturunan daripada datuk nenek dia yang bernama Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, bahagian selatan dari negara Palestin pada tahun 150 Hijrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Imam Syafi'i lahir di Gaza. Gaza tu mana sekarang yang kita tahu, Gaza yang kena kepung oleh negara Yahudi itu, ya, yang di mana mereka tersiksa dengan kezaliman kaum Zionis itu. Tapi apa kita nak buat, ya? Itulah tempatnya lahir Imam Syafi'i. Ustaz, Imam Syafi'i orang Palestin? Tidak, asalnya Imam Syafi'i orang Mekah. Dia ni keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebutkan nama keturunannya. Tetapi oleh kerana ibu ayahnya pergi ke Palestin itu kerana ada urusan-urusan perniagaan, dan kemudian mereka menetap sementara, maka Imam Syafi'i pun lahir di Gaza. Jadi Gaza ni tempatnya bersejarah. Ada lagi beberapa ulama besar yang lahir di Gaza yang akan kita beritahu nanti kemudian. Jadi itulah dia tuan-tuan, ya. Kita doakan mudah-mudahan umat Islam kita di Gaza tu diselamatkan Allah. Dia pelihara mereka daripada segala kezaliman, dan dia lepaskan mereka daripada segala kesengsaraan yang mereka hadapi, dan berikan mereka kesabaran dan keredaan-Mu, ya Allah, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi lahirnya tahun 150 Hijrah. 150 Hijrah ni maknanya kalau baru zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 11 Hijrah. Dan begitulah lepas kurun yang pertama, dia masuk dalam kurun yang kedua. Jadi Imam Syafi'i ini termasuk ulama-ulama salafus salih. Salafus salih maknanya orang-orang yang hidup 300 tahun yang pertama. Pertengahan abad yang kedua Hijrah, bertepatan dengan hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Masya Allah, hari Imam Abu Hanifah wafat, itulah harinya Imam Syafi'i lahir. Seolah-olah patah tumbuh hilang berganti. Hilangnya seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah, datang pula imam yang besar, iaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dilahirkan. Ayah beliau meninggal di Gaza ketika beliau masih kecil, dan beliau menjadi anak yatim yang hanya diasuh oleh ibunya. Subhanallah.
Kita lihat ulama-ulama kita ni, walaupun mereka tu besar ulamanya, jadi hebat ilmu, tapi mereka berasal daripada keluarga miskin. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Anak yatim, bapaknya meninggal waktu dia masih kecil lagi. Dan Imam Syafi'i sendiri pun hidupnya miskin. Sampai pernah dia menceritakan bagaimana susahnya dia nak belajar ilmu. Dia tak ada duit nak beli kertas, tak ada duit nak beli alat-alat pelajaran. Sampai dia tulis kat mana? Tulis kat batang-batang kayu, tulis kat tulang-tulang, pelepah-pelepah kurma. Subhanallah, itulah Imam Syafi'i. Jadi umurnya 2 tahun sewaktu setelah wafatnya ayahnya. Jadi maknya tak mau supaya Imam Syafi'i itu jangan tercampur dan jangan sampai rosak akhlaknya, bercampur dengan anak-anak yang tak terjaga. Maka maknya pun bawa Imam Syafi'i balik kampung asal. Balik kampung asal kat mana? Kat Mekah Al-Mukarramah. Jadi umur Imam Syafi'i 2 tahun, balik ke kota Mekah. Itu memang kampung dia asal. Kampung mak ayah dia, datuk nenek dia yang asal ialah di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan beliau rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diasuh oleh ibunya. Jadi ibu dia lah yang mengasuh dia. Dan beliau radhiyallahu anhu wafat di kota Qahirah, Mesir. Jadi Imam Syafi'i wafat di negeri Mesir. Di mana? Di Qahirah. Sampai sekarang ada makam dia. Dan gambar dia pun ada. Bagaimana dalam buku kita muka surat 24 ada gambar makam dia, ya. Sekarang makam dia pun sedang diperbaiki, di-upgrade. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ya, kalau dah selesai mungkin kita akan dapat ziarah. Dia ada di-upgrade dah lama dah. Mungkin dah lebih 4 tahun dah, ya. Jadi kalau sekiranya dengan izin Allah selesai Covid ni, kalau ada siapa-siapa ada rezeki, pergilah ziarah makam imam kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau wafat di kota Qahirah. Qahirah tu Kairo lah, Mesir, pada malam Jumaat setelah salat maghrib. Masya Allah, ya. Ulama-ulama hebat ni matinya pun pada malam-malam yang mulia. Malam Jumaat, iaitu lepas maghrib. Pada hari terakhir di bulan Rejab tahun 204. Jadi kalau dia lahir tahun 150 Hijrah, wafat 204. Jadi maknanya umur dia berapa tahun? 54 tahun, Masya Allah. 54 tahun, tapi ilmunya sudah memenuhi dunia timur sampai ke barat. Itulah dia ulama besar kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan dimakamkan setelah salat asar pada hari Jumaat. Itulah masa beliau dimakamkan, hari Jumaat lepas asar. Dan sebagian ulama bermimpi mendengar suara Al-Laila matan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ada ulama mimpi, padahal Nabi dah meninggal dah 150 tahun dulu dah 200 tahun dulu. Kemudian pada pagi hari ini mendapati khabar bahawa Imam Syafi'i telah meninggal dunia. Jadi Imam Syafi'i ini seperti seolah-olah pewarisnya betul daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia kata Nabi meninggal dunia itu dalam mimpi, tapi rupanya yang meninggal Imam Syafi'i. Maknanya kerana dia sudah memiliki ilmu yang telah Allah kurniakan pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Rabi', salah satu murid Imam Syafi'i, berkata, aku bermimpi melihat Nabi Adam AS meninggal dunia. Kemudian aku tanyakan makna mimpi tersebut kepada seorang. Maka dia menjawab, ini adalah tanda meninggalnya orang yang paling alim di bumi ini. Kerana Allah berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam AS nama-nama benda seluruhnya. Jadi Imam Rabi' mimpi Nabi Adam meninggal. Padahal Nabi Adam dah meninggal beratus-ratus tahun, dah ribu tahun mungkin. Tapi dia mimpi Nabi Adam meninggal. Tapi ditanya orang, kenapa mimpi macam tu? Maknanya di sini akan ada satu orang alim, yang sangat alim, yang akan meninggal. Kerana Nabi Adam tu digambarkan sebagai alim. Kenapa? Allah sendiri sebut dalam Quran surah Baqarah, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah telah mengajar Nabi Adam nama sekalian nama. Jadi mana orang alim Nabi Adam ni. Dan begitulah didapati tak lama kemudian meninggallah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya. Kemudian kita tinggalkan kisah wafatnya. Ada beberapa kisah kerana sebab dia sakit. Kenapa dia sakit? Kerana ada orang khianat dia, ada orang pukul dia. Itu kita serahlah kepada Allah Ta'ala, ya. Kita lihat pula kepada muka surat yang ke-26.
Ustaz ni jumping-jumping ni. Ustaz, tak, bukan jumping. Ini sebagai introduksi. Introduksi ni sebagai kita nak buat pengenalan. Kalau kita nak baca seluruh pengenalan ni, memang banyaklah. Bagus-bagus. Tapi masa pun kita habis. Jadi sini kepada mereka yang lebih interested, yang lebih cenderung nak mengetahui, boleh baca. Sebab dia dalam Rumi. Dia dalam Rumi jadi semua orang boleh baca. Ya. Ini cuma kita berkongsi bersama-sama. Muka surat 26 membicarakan perkara nombor 2, ayah dan ibu Imam Syafi'i. Siapa dia ayah Nabi, siapa dia ibu Nabi, ayah Imam Syafi'i, dan siapa nama ibu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan keturunan datuk nenek dia. Maka ayah Imam Syafi'i adalah Sayyidina Idris. Itu nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Jadi itu nama Imam Syafi'i. Jadi bapa dia nama Idris. Idris bin Abbas bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Jadi Syafi'i itu kira datuk dia yang nombor 4 lah ya. Datuk dia nombor 4. Jadi bapa Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i ya. Datuk ketiga lah ya. Pasal kalau kira bapa tu bapa, kemudian datuk Abbas, kemudian datuk lagi Uthman, kemudian datuk lagi iaitu Syafi'i. Jadi dikira datuk yang nombor 3 lah ke atas dia. Jadi itulah gelaran dia. Jadi Imam Syafi'i ini nama dia Muhammad bin Idris. Dari gelaran dia ialah Asy-Syafi'i. Syafi'i itu ialah gelaran daripada datuk nenek dia yang keempat atau yang ketiga di atasnya. Bin Sa'ib bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi sampai kita lihat nama datuk nenek Nabi yang ke-9 tu Abdul Manaf. Abdul Manaf tu datuk Nabi yang ke-9. Kalau dalam bahasa Indonesia kakek dipanggil. Abdul Manaf bin Qusay menjadi kakek ke-9 datuk Imam Syafi'i ke-9 dari Al-Imam Syafi'i. Dan juga Abdul Manaf bin Qusay menjadi datuk yang keempat dari junjungan Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi Imam Syafi'i ini sama Nabi kita SAW satu jalur, satu keturunan. Jadi daripada Abdul Manaf bin Qusay, itulah dia datuk Nabi yang keempat, dan itulah juga datuk Imam Syafi'i yang ke-9. Kemudian berpecahlah dari situ Imam Syafi'i, dan kemudian Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Jadi Imam Syafi'i memanglah dia lebih lambat pada Nabi. Jadi Nabi itu kira cucu yang keempat daripada Abdul Manaf. Peringkat yang keempat. Imam Syafi'i peringkat yang ke-9. Jadi Imam Syafi'i termasuk Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, datuknya Abdul Muttalib, di sini sebutkan dia datuk Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dengan datuk Nabi yang bernama Hashim, adik-beradik ya. Sebab kalau kita lihat silsilah keturunan nasab Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diketahui adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Hashim dengan datuknya Imam Syafi'i Abdul Muttalib. Datuk Imam Syafi'i pun datuk Abdul Muttalib juga. Tapi bukan Abdul Muttalib datuk Nabi, tidak ya. Jadi mereka tu kedua-dua Abdul Muttalib dengan Hashim, adik-beradik, anak kepada Abdul Manaf ya. Jadi itulah pertemuan. Jadi kedua-dua mereka Imam Syafi'i dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu jalur, satu keturunan. Jadi ini satu keistimewaan Imam Syafi'i. Daripada keempat imam mazhab kita, Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i, hanya Imam Syafi'i sahaja yang daripada orang Quraisy, berbangsa Arab, dan daripada satu jalur keturunan Nabi, dan dinamakan dia Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Alhamdulillah. Jadi mereka yang mengikut mazhab Syafi'i ini, memanglah kita kata nak kita puji diri kita tu tidak, tapi kita bersyukurlah pada Allah kerana imam kita adalah orang yang terpimpin dan terpelihara keturunan yang baik, iaitu keluarga Nabi Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan demikian juga lah ya, Imam Syafi'i ini dia berbangsa Quraisy. Bangsa Quraisy ini maknanya bangsa Rasulullah SAW. Bahasa dia bahasa Arab Quraisy ialah bahasa Al-Quran. Al-Quran yang kita baca sekarang ni ialah bahasa Arab Quraisy. Sebab Nabi kita SAW orang Arab Quraisy.
Jadi makna Imam Syafi'i dia memiliki banyak keistimewaan. Selain daripada keturunan dia, selain daripada dia juga berbangsa Arab dan juga bangsa Arab Quraisy. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan ya, yalah kita bukan kata apa, kita ni siapalah kita. Arab pun yalah, kalau Arab pun Arab lah, tapi Quraisy tu tak tahulah. Tapi apakah keturunan Nabi pun tak tahulah. Tapi Imam Syafi'i hidup di kalangan umat manusia berbangsa Quraisy, berbangsa Arab, yang di mana dia menghayati, merasakan apakah bahasa dia yang digunakan Al-Quran. Jadi pemahaman dia dalam Quran melebihi, mengatasi daripada imam-imam yang lain, kerana Allah berikan dia kelebihan daripada keturunan yang mulia, daripada bangsa yang mulia. Dan begitulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah Fatimah. Nama maknya Imam Syafi'i Fatimah binti Abdullah bin Hassan bin Ali bin Abi Talib. Keturunan Sayyidina Ali. Masya Allah. Jadi mana keturunan Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali dinikahkan dengan Fatimah, putri Nabi SAW, dapat Sayyidina Hasan. Daripada Sayyidina Hasan dapat nama Abdullah, dan daripada Abdullah dapat pula nama Fatimah. Fatimah itulah dia berkahwin dengan, dinikahkan dengan Idris bapa Imam Syafi'i. Lahirlah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini Masya Allah, daripada keturunan bapa dia, daripada keturunan Nabi SAW. Dia datuk nenek Nabi SAW. Daripada sebelah mak dia pun, daripada keturunan Nabi juga SAW. Sebelah bapa, sebelah mak. Masya Allah. Sebelah mak dia ialah anak cucunya Sayyidina Hasan bin Ali, yang di mana mak dia adalah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi SAW. Masya Allah. Hebat ya. Semoga Allah merahmati imam kita, Imam Syafi'i, ditinggikan darjatnya dan dilimpahkan keberkahan ilmunya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itulah tuan-tuan, pentingnya kita mengenali ulama-ulama kita. Jadi kita tahu bagaimana kedudukan ilmu yang mereka bawa. Maaf, orang zaman sekarang tak kenal ulama kita. Mereka rasa dengan dia baru belajar hadis 1, 2 hadis, 3, 4, 5 tafsir, dia sudah mencemooh. Ini Imam Syafi'i tak tahu ke? Ini sentuh ni bukan batal sentuh tangan. Ini sentuh tu maknanya perbuatan hubungan suami isteri. Kenapa dia kata sentuh tangan tu batal? Lepas berwuduk. Maaflah. Orang tak kenal Imam Syafi'i dia boleh cakap, tapi dia tu siapa? Maaflah. Ya, kita lihat Imam Syafi'i dari keturunan saja kita sudah melihat kemuliaan ketinggian ini. Belum lagi dengan ilmunya lagi. Allahu Akbar. Karramallahu wajah Sayyidina Ali bin Abi Talib, karramallahu wajah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Sayyidina Ali ni kalau kita baca nama dia, kita ada dua cara nak menyebutkan sambutan nama dia. Radhiyallahu an pun boleh. Semoga Allah redha pada dia. Sebab tu gelaran pada sahabat-sahabat. Tapi Sayyidina Ali ada satu gelaran lagi yang istimewa untuk dia. Karramallahu wajah. Apa ustaz makna tu? Karramallahu wajah tu semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Kerana dia dari kecil dia dipelihara oleh Nabi SAW. Sayyidina Ali ni anak kepada Abu Talib. Abu Talib bapa saudara Nabi kita SAW. Nabi kita pun waktu kecil pun, selepas wafat ibunya, selepas wafat datuknya Abdul Muttalib, yang jaga Nabi daripada remaja kecil sampailah Nabi bernikah dengan Siti Khadijah ialah Abu Talib. Jadi Abu Talib pakcik Nabi, dan Abu Talib orang miskin. Anaknya ramai. Jadi apabila Nabi SAW sesudah kahwin dengan Siti Khadijah, Nabi kata pada Abu Talib, bagilah aku Ali, aku duduk kat rumah aku. Jadi Nabi ambil dia macam anak angkat. Sayyidina Ali masih kecil lagi. Jadi daripada kecil Sayyidina Ali duduk dalam rumah Nabi, dijaga oleh Nabi, dan tak pernah sekali pun dia sujud kepada patung berhala. Tak pernah. Jadi oleh kerana itulah Allah telah muliakan wajah dia, tak pernah sujud pada patung. Maka kita pun memuliakan dia sebagaimana kita sebut karramallahu wajhah. Semoga Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Itulah. Jadi kalau tuan-tuan membaca nama Sayyidina Ali radhiyallahu an, karramallahu wajhah, ataupun radhiyallahu an, atau ada dua sekali, karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. Allahumma salli wa sallim beralih. Ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Talib, menantu serta sahabat Nabi sekaligus khalifah keempat yang terkenal, iaitu Sayyidina Ali, menantu Nabi dan khalifah Islam yang keempat.
Sayyidina Sa'id bin Abi Yazid, kakek atau datuk Imam Syafi'i yang kelima, termasuk dalam golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ni keturunan Nabi, keturunan sahabat Nabi, keturunan darah daging Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Gelar Syafi'i dari Imam Syafi'i diambil dari nenek moyang beliau yang keempat, iaitu Syafi'i bin Sa'ib. Itulah dia yang telah saya sebutkan tadi ya. Isteri Imam Syafi'i. Siapa isteri Imam Syafi'i? Isteri Imam Syafi'i namanya Hamidah binti Nafi' bin Abbasah bin Amr bin Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Siapa Sayyidina Uthman? Kita tahu, iaitu menantu Nabi SAW sebanyak 2 kali, iaitu 2 puteri Nabi menjadi isteri Sayyidina Uthman. Pertama Ruqayyah, lepas Ruqayyah meninggal, Nabi kahwinkan Sayyidina Uthman dengan Ummu Kalthum. 2 kali dia menjadi menantu Nabi. Sebab tu dia digelarkan Sayyidina Uthman Zunurin, yang mempunyai 2 cahaya, masya-Allah. Jadi isteri Imam Syafi'i ialah keturunan Sayyidina Uthman, masya-Allah. Bapaknya keturunan Nabi dan dia mak dia sebelah keturunan Nabi, masya-Allah. Kemudian isteri dia pula keturunan Sayyidina Uthman, masya-Allah. Alangkah mulianya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala radhiyallahu an wa arda, semoga Allah meridainya. Putri-putri Imam Syafi'i, ya, putri-putera lah, putera-putri ke, siapa anak cucu Imam Syafi'i. Ada 4 orang anak saja. Pertama Muhammad bin Imam Syafi'i. Nama Muhammad tu digelarkan Abu Osman. Anak dia nama Muhammad, nama dia tu digelarkan dia Abu Osman. Dan begitu juga Sayyidina Hasan bin Imam Syafi'i. Jadi 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Fatimah binti Imam Syafi'i dan Zainab binti Imam Syafi'i. Jadi dia ambil nama anak-anak Nabi. Pertama anak dia Muhammad, ambil nama Nabi. Kemudian anak dia kedua nama Hasan, ambil pada cucu Nabi Sayyidina Hasan. Dan yang Fatimah anak Nabi, iaitu puteri Nabi. Dan Zainab pun puteri Nabi radhiyallahu anhum wa arda. Semoga Allah meridai mereka semua. Jadi itulah tuan-tuan, sedikit kita mengenal akan silsilah keturunan ya Imam Syafi'i, masya-Allah. Jadi orang-orang hari ini, kalaulah kita tak pandang Imam Syafi'i itu sebagai orang alim, tak pandang dia orang alim, tapi kita pandang pada keturunan saja, sudah melebihi daripada apa yang kita hari ini ya tuan-tuan ya. Masya-Allah, tabarakallah. Itu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i di sini ada sebutkan berbagai lagi, saya lompat sajalah ya. Guru-guru Imam Syafi'i sebagaimana beliau ni belajar di Mekah, belajar di Madinah, beliau belajar di Yaman, beliau belajar di Iraq. Imam Syafi'i ni orangnya merantau. Daripada kecil umurnya dah lepas 13 tahun, dia pergi ke Madinah, kemudian pergi Iraq, kemudian balik ke Mekah, kemudian pergi ke Yaman, kemudian balik ke Mekah, kemudian pergi Iraq, kemudian pergi ke Mesir. Tapi bila sampai Mesir tu dia mengajarlah ya. Maknanya dia sudah ilmu dia, masya-Allah ya Allah Taala. Sebab tu kalau siapa-siapa kesempatan pergi ziarah makam Imam Syafi'i di Kubah tu yang bumbung yang atas sekali tu, makam Imam tu Syafi'i, maka semua masjid ada kubah kan. Ada satu benda yang nampak di atas. Apa dia? Iaitu kapal. Kapal? Kenapa kapal? Kerana itu lambang pelayaran. Sebab Imam Syafi'i ni tak duduk diam. Dia belayar ke sana. Tapi belayar untuk apa? Untuk menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Subhanallah ya. Jadi itulah Imam Syafi'i. Walaupun zaman dulu tak ada kapal terbang, tak ada MRT, perjalanan yang padang pasir saja dengan unta, dengan panas terik. Tapi itulah Imam Syafi'i, orangnya tak duduk diam. Dia sentiasa mengembara dan juga mencari ilmu yang manfaat. Jadi Imam Syafi'i sebagaimana kita lihat, dia dah belajar, pertama dia belajar kat Mekah. Kemudian lepas tu dia pergi ke Madinah belajar Imam Malik. Ya. Kemudian lepas tu dia balik ke Mekah. Kemudian dia pergi ke Iraq belajar tuan-tuan ya. Kemudian lepas tu dia balik ke Mekah lagi. Kemudian pergi ke Yaman. Sambil dia belajar, dia mengajar juga. Dia belajar dan mengajar. Dan kemudian tu dia balik ke Mekah. Bila dia balik ke Mekah, lepas balik pada Yaman tu, dia sudah mula mengajar di Masjidil Haram. Jadi orang-orang datang haji, ulama-ulama luar negeri semua datang haji, semua duduk dengan belajar dengan ilmu dia. Dan dengan itu juga ilmu Imam Syafi'i berkembang sampai ke timur, sampai ke barat. Dan kemudian Imam Syafi'i pada akhir umurnya dalam 198 dia pergi pula ke negeri Iraq ya. Sebelum 197 lebih kurang dia pergi ke Iraq.
Dia pergi ke Iraq, kemudian lepas dia pergi ke Iraq, dia untuk mengembangkan mazhab dia, membuatkan fatwa-fatwanya. Dan itulah dinamakan fatwa dia qaul qadim. Itu di muka surat yang ke-31. Ya, qaul qadim, fatwa yang lama. Setelah 2 tahun dia duduk di Iraq, maka dia berpindah pula pergi ke Mesir. Umur dia dalam lebih kurang 50 tahun. Dia berpindah pergi Mesir, dan di sana dia mengeluarkan lagi fatwa. Dia revise balik dia punya fatwa yang telah dia keluarkan di Iraq. Maka dinamakan dia tu fatwa yang kedua tu, iaitu qaul jadid. Tu tuan-tuan boleh tengok di muka surat 33, perkara yang ke-7, iaitu qaul jadid, pendapat yang baru, fatwa baru dia. Jadi begitulah. Jadi Imam Syafi'i kadang-kala dia pun manusia, dia terlepas pandang apa yang dia keluar fatwa di Iraq tu, dia nak perbetulkan balik, maka dia keluarkan fatwa yang baru di Mesirnya, dikenali sebagai qaul jadid atau fatwa baru. Jadi kita ni orang-orang mazhab Syafi'i, kita mengikut qaul jadid Imam Syafi'i, sebab tu the last one, the revised one, revisionnya. Tetapi walaupun demikian, ada juga beberapa masalah-masalah qaul qadim, iaitu pendapat beliau yang lama, dia ambil pakai dan tak dipakai pada qaul jadid. Kerana setelah alim ulama kita, alhamdulillah, mereka pun orang yang Allah Ta'ala berikan ilmu pengetahuan yang tinggi dan mendalam. Mereka pun bukan mengikuti Imam Syafi'i membetul-tuli, walaupun mereka penuh hormat pada Imam Syafi'i, tapi mereka revise balik, dan alhamdulillah dapat kepada kita apa yang sudah diketahui oleh alim ulama kita dan dipegang oleh ulama-ulama kita. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara kita kena faham. Kita sekarang kita ikut Imam Syafi'i ke mazhab Syafi'i? Kita ikut mazhab Syafi'i. Habis bukan ke Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i diasaskan oleh Imam Syafi'i. Tetapi kita bukan hanya berpandu pada beliau sahaja. Sebab beliau pun sebagai manusia, dia pun mungkin ada salah silap, dia pun tak ada kesempurnaan 100%. Tetapi bila kita kata kita ikut mazhab Syafi'i, the school of Syafi'i, sekolah madrasah Syafi'i, mana ulama-ulama yang lain semua, yang hebat-hebat juga, yang bawah daripada kita katakan darjah Imam Syafi'i, mereka juga berkongsi ilmu, dan mereka pun mengeluarkan fatwa yang di mana bersesuaian dengan apa yang sesuai sebenarnya dalam hukum agama. Jadi kadang-kala ada orangnya dia mengambil dalil, Imam Syafi'i kata pahala tak sampai kalau kita beri kita doa buatkan amalan-amalan untuk orang dah mati, pahala tak sampai. Tetapi sebenarnya kita sekarang bukan ikut Imam Syafi'i, tapi kita mazhab Syafi'i. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i semua sudah sepakat bahawa doa dan juga pahala yang dihadiahkan pada semati sampai ada. Jadi itu pegangan kita. Jadi kalau gitu Ustaz, kita tidak mendewakan satu orang, tetapi kita berterima kasih Imam Syafi'i telah meletakkan batu asas yang sangat kukuh di dalam pegangan agama, dan kemudian berkembanglah ilmunya kepada seluruh dunia, dan begitulah ulama-ulama kita telah datang untuk menyempurnakan lagi seperti mana yang telah disebut tadi. Alhamdulillah. Itu sebagai untuk introduksi kita tentang pengenalan kepada Imam Syafi'i kita. Dan alhamdulillah, dengan itu lahirlah ulama demi ulama, ulama demi ulama, yang di mana mereka semua merupakan daripada pemegang mazhab Syafi'i yang menyampaikan akan ilmu Imam Syafi'i. Sekarang kita pergi pula ke muka surat yang ke-37. Ustaz, lompat lagi. Ya, kita lompat lagi ke muka surat 37, iaitu yang ke-9, kesaksian para ulama atas kebesaran dan keagungan Imam Syafi'i. Kita nak lihat bagaimana ulama-ulama dunia yang di mana mereka mengenal Imam Syafi'i, yang kita ni tak kenal. Kita maaflah, kita hanya kenal Imam Syafi'i, itu saja, masya-Allah, radhiyallahu anhu. Tapi ulama-ulama ni kenal dengan ilmu, kerana ulama ni orang yang punya ilmu. Jadi orang yang ilmu ni dia tahu siapa ni. Mana orang kata tak mengenal permata, melainkan Jauhari yang mengenal permata. Jauhari itu siapa? Ahli permata. Itulah kita, mana kita tak tahu beza permata dengan kaca. Kita tengok Imam Syafi'i, kerana tak dikenali, kita kata ini apa, tak ada benda, ini batu. Ini kita dapat, ni ustaz aku ni pandai bahasa Arab ni. Padahal baru saja keluar dari universiti, baru tahu cakap bahasa Arab. Ini bukan Quran hadis, ini lagi hebat. Padahal ini cuma kaca saja, kita tak kenal, tuan-tuan. Tapi ulama-ulama kita mengenal. Jauhari mengenal Manikam. Maka berkatalah dalam sebuah hadis yang masyhur,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alimu Quraisy yamlaul arda ilman. Nah, ni muka surat 37 tuan-tuan ya. Yang perkara yang ke-9. Muka surat 37 perkara 9 sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimu Quraisy yamlaul ardu ilman. Seorang alim dari suku Quraisy, ilmunya akan memenuhi pelosok-pelosok bumi. Jadi di sini hadis ini dituliskan di tembok makam Imam Syafi'i. Kalau siapa yang pergi ke makam Imam Syafi'i, di tembok dia ada tulis alimu Quraisy yamlaul arda tibaqal ardi ilman, iaitu seorang alim Quraisy yang akan memenuhi pelosok bumi dengan ilmu. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yang dimaksud oleh Nabi dengan ucapan beliau itu adalah Imam Syafi'i. Kenapa? Kenapa Imam Syafi'i? Sebab dialah seorang ulama yang paling hebat sekali yang berbangsa Quraisy. Bangsa Quraisy itu bangsa keturunan Nabi SAW. Dan Imam Malik tidak, Imam Hanafi tidak, Imam Ahmad tidak. Masya Allah. Dan dia memang orang alim. Dan ilmunya memang sudah tersebar sekalian pelosok dunia. Jadi Nabi SAW 150 tahun sebelum lahirnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tahun 150 tahun lahir hijrah. Sebelum lahir Imam Syafi'i, waktu Nabi hidup, Nabi sudah beritahu akan nanti lahir satu ulama besar daripada bangsa Quraisy yang memenuhi dunia dengan ilmu. Dan sekarang ternyata pergi ke timur, pergi ke barat, mana-mana saja akan dapati orang yang berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, akan dapati ulama-ulama yang memegang dan mengajar mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Subhanallah, radhiyallahu anhu arda. Semoga Allah meridainya dan menerima amalannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas adalah salah satu guru Imam Syafi'i. Dan beliaulah yang mengumpulkan hadis. Kitab hadis yang pertama sekali sebelum Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kitab hadis yang pertama sekali yang dikumpulkan ialah Imam Malik bin Anas. Beliaulah yang mengumpulkan hadis-hadis itu dan dinamakan kitabnya Muwatta. Kitab Muwatta. Itu kitab Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i pergi belajar Imam Malik. Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, pernah berkata, tidaklah datang seorang dari bangsa Quraisy yang keadaannya lebih pandai daripada ini. Iaitu Imam Malik masukkan daripada Imam Syafi'i. Imam Malik sendiri memberikan kita, mengatakan satu kepujian yang tak pernah berlaku. Tak ada orang lebih pandai lagi daripada budak ini. Mana pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kisah kecerdasan Imam Syafi'i dalam mengajar. Pada suatu hari Imam Syafi'i mengajar dalam masjid. Kemudian guru beliau iaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala datang ke masjid dan duduk di belakang tiang tempat Imam Syafi'i mengajar. Imam Syafi'i tak tahu guru dia datang ni. Imam Syafi'i tengah mengajar. Kemudian guru datang, Imam Syafi'i dah bersandar dekat tiang ni. Kemudian guru datang, guru duduk belakang tiang dia. Jadi Imam Syafi'i mengajar, dia tak sedar guru dia duduk dengar ni. Jadi apa kata guru dia? Dan guru duduk di belakang tiang tu. Imam Syafi'i mengajar seraya mendengarkan bagaimana cara Imam Syafi'i dalam mengajar. Tatkala selesai mengajar, Imam Malik bangga dengan cara Imam Syafi'i dalam mengajar dan beliau menulis pada tiang masjid tersebut. Jadi senyap-senyap kat belakang tiang tu, Imam Malik tulis kat belakang tiang. Apa dia tulis? Man aradal ilman nafisa fa'ali bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang cemerlang, maka belajarlah kepada Muhammad bin Idris. Siapa dia? Imam Syafi'i lah. Imam Muhammad bin Idris. Maka tatkala Imam Syafi'i melihat tulisan itu, jadi apabila dia dah tulis, Imam Malik dah tulis, Imam Malik pun keluarlah. Imam Syafi'i tak tahu Imam Malik dekat belakang. Tapi bila Imam Syafi'i dah habis mengajar semua, dia tengok kat belakang, ada tiang dia tertulis. Ini siapa tulis ni? Tapi Imam Syafi'i dia kenal. Orang yang boleh tulis bahasa Arab yang cantik ini mestilah Imam Malik, Masya Allah. Apa dia kata? Imam Syafi'i balas pula. Maka Imam Syafi'i pun tulis pula. Imam Syafi'i mengatakan, Ushhidullah anna hadzal kalam wa kalamu syekhina Imam Malik. Aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya tulisan ini adalah tulisan guru kami, iaitu Imam Malik. Imam Syafi'i tahu ini bukan sembarang orang yang tulis, ini Imam Malik yang tulis. Kemudian Imam Syafi'i tuliskan pula bawah daripada tulisan Imam Malik tu, ditulis kat bawah. Dia kata apa? Kaifa la yakunu dzalika wa huwa tilmizuka ya Malik. Artinya, bagaimana tidak menjadi cemerlang sedangkan dia muridmu wahai Imam Malik. Tu Imam Syafi'i tawadhu. Dia dah ilmunya begitu luas,
Tetapi masih lagi dia kata, siapalah yang mengajar aku kalau tidak engkau, wahai Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i ni dia belajar banyak guru, tapi namun demikian dia tak ada bermegah. Maaf kata, kadang-kadang kita ni hari ni ilmu tak seberapa, tapi kita dah boleh menyalah-nyalahkan ulama kita. Ini tak betul, tak betul. Ya Allah. Tengok ulama kita yang hebat, Imam Syafi'i dah begitu pandai pun, begitu bagus. Bahkan ada juga beberapa masalah-masalah agama yang Imam Syafi'i berbeza dengan Imam Malik, tapi kita cukup hormat dengan Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i membuat mazhab sendiri. Mazhab Maliki ada, mazhab Syafi'i ada. Dia murid pada Imam Malik, tapi dia cukup hormat. Siapalah kalau tidak aku berguru dengan kau, wahai Imam Malik. Masya Allah, radhiyallahu anhu warda. Semoga Allah meridai kedua-dua mereka semua. Yang ketiga, berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ni murid pada Imam Syafi'i. Aku belum pernah mengerti tentang nasikh dan mansukh, dalil yang menghapuskan dan dalil yang dihapus dalam hadis-hadis, dan aku baru mengetahui setelah aku belajar pada Imam Syafi'i. Masya Allah. Imam Ahmad memberikan satu, kita kata, kata-kata pujian yang luar biasa. Aku ni, dia ulama hadis. Imam Ahmad dia hafal hadis tak kurang pada 1 juta hadis. 1 juta hadis. Tapi dia kata, aku tak kenal hadis yang sudah batal dan hadis yang membatalkan. Sebab dalam hukum ni ada awalnya Islam boleh, kemudian tak boleh, awal Islam tak boleh, kemudian boleh. Itu semua namanya nasikh wa mansukh. Aku tak kenal pun tak, sehinggalah aku datang dapat belajar dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ni ulama hadis, tuan-tuan. Ulama hadis yang besar, sampai Imam Syafi'i digelarkan Ansarus Sunnah, Nasirus Sunnah, yang membela sunnah. Masya Allah. Tapi ustaz, dia tak terkenal dengan nama ulama hadis. Kerana Imam Syafi'i ulama dalam bahagian hadis, ulama bahagian bahasa Arab, ulama bahagian tarikh, iaitu sejarah Arab, ulama bahagian keturunan Arab. Imam Syafi'i alim sealim-alimnya, tetapi ilmu fikih dia melebihi segala-galanya. Jadi dia terkenal kerana kealiman dalam fikih. Itulah dia, tuan-tuan. Jadi itulah dia Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi dengan itu kita kenal sebagai ulama fikih, tapi sebenarnya dia alim dalam semua bidang. Masya Allah, tabarakallah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, masa ni cemburu betul dengan kita. Kan boleh kita nak ghostkan jam tu belakang lagi, ya. Tapi apa nak buat, keadaan dah ada tentukan. Jadi kita tak bolehlah nak kita baca lanjut. Padahal saya dia ingatkan ni pendahuluan ni, pembukaan ni nak selesaikan hari ni. Besok nak masuk dalam bab hukum pula. Tapi ini pun dah tak selesai. Tak apalah, kita belajar sikit, tapi kita menghargainya. Ulama kita yang hebat, Masya Allah, luar biasa ilmu. Semoga Allah Ta'ala berkatkan kita juga. Jadi bila kita beramal tu, kita beramal dengan yakin. Bukan kerekaan, bukan diada-adakan oleh Imam Syafi'i, tapi memang benar dia orang yang jujur, yang benar, yang alim, yang memang sudah diketahui oleh ulama-ulama kita. Allahu Akbar. Kita ni alim kita, pandai kita. Siapa yang tahu? Orang kampung kita yang tahu, orang daerah kita tahu. Tapi orang mencemooh kita kerana ilmu kita tak seberapa. Tapi kadang-kadang kita ni, maafkan, mulut ni, lidah ni tajam sangat. Nak cela-cela orang. Jangan-jangan. Kita lagi orang berilmu, lagi kita tunduk. Jadilah resam padi. Lagi berilmu, lagi dia rendah diri, tawaduk. Jangan jadi resamnya lalang. Lagi dia tak ada, dia kosong, tak ada apa. Tapi hebat melayang-layang dia. Itulah resamnya lalang. Na'udzubillah min zalik. Ya, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi lah dalam pelajaran kita pada esok hari pula, insyaAllah, pada yang keempat, ya, tentang Imam Ahlul Hadis Sufyan. Allahu'alam. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya. Malam ini ada pengajian di Masjid Istighfar di Pasir Ris lepas Isyak, ya, pukul 9 malam, insyaAllah. Kita Al-Hikam. Siapa yang ada masa, silakanlah, ya. Dan insyaAllah kita tak berapa lama lagi akan masuk bulan Rabiul Awal. Dan insyaAllah bulan Oktober, bulan barakah, kerana termasuk juga dalam Oktober bulan Rabiul Awal. Dan saya juga ada dah mengeluarkan program-program maulid saya dalam FB saya. Tuan-tuan tengoklah dalam FB itu. Kalau ada antara tuan-tuan dan puan-puan nak derma untuk kita kata majlis-majlis maulid ini, ahlan wa sahlan, semoga Allah berkati. Dan demikian juga kalau ada tuan-tuan dan puan-puan nak memberi sedekah ataupun membuat wakaf untuk madrasah tahfiz, ataupun sedekah pada fakir miskin,
ataupun zakat, silakan ahlan wa sahlan. Tapi tuan-tuan pastikan kalau tuan-tuan hantarkan pay now tu dalam akaun saya ataupun akaun yang tuan-tuan beli buku tu, yang tuan-tuan order, tuan-tuan kena tuliskan untuk apa, untuk maulid, untuk anak kita kata madrasah tahfiz, untuk apa, untuk sedekah. Sebab sekarang ni banyak orang susah-susah tuan-tuan. Dalam negeri, luar negeri banyak orang susah. Jadi kita ni Allah Ta'ala bagi rezeki lebih, syukur Alhamdulillah. Kita dapatlah berkongsi dengan saudara-saudara Islam kita. Mudah-mudahan Allah makmurkan lagi rezeki kita dan lepaskan kita pada segala musibah, balak dan bencana insyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf banyak dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua daripada Allah, yang salah silap perkelemahan saya sendiri. Marilah sama-sama kita baca istighfar, mohon ampun daripada Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan dan puan-puan pun boleh beri komen dan berikan idea apakah ustaz kita ni baca kitab fikir, kitab yang bab kiamat tu tak baca lagi ke, nak baca selang-seli ke, nak baca 2 hari sekali ke, boleh kita tukar. Jadi tuan-tuan boleh bagi idea-idea, jadi saya pun boleh dapat input dan insyaAllah kita boleh berkongsi sama insyaAllah. Sekian saja, mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mari kita baca selawat. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.